हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समस्त को मो मनमोहन प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार जनाऊँगी। आसतु टिके समय आम आखि बंद करवा से सदा प्रभु पाद तले आम निज निजक समर्पण करवा। मु किछि कहवा आगु मुझा इच्छा करुच्ची मो प्रभुंकर शरणागत हुए। प्रभु मते लुचातु आ प्रभु मो मुख दे कथा कहतु। आसतु टिके समय आम प्रार्थना को जीवा। धन्यवाद 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 गौरवमय बापा, एकमात्र धन्यवाद प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर प्रभु। यही समय को तुम्हें मनोनीत कर मो भली गोटे अधम अज्ञानी मनीष को तुम्हें यही समय बाछिल प्रभु। मो दुई पद साक्ष्य देवी तुम विषय प्रभु। मोर कौन ज्ञान नहीं, कारण मोर से तुम पवित्र बाइबल अनेक अनेक किछि भी ज्ञान नहीं प्रभु। तुमर दास दास मान मुखर से मानकर सहभागितारू जहाँ किंचित ज्ञान मु पाइछि प्रभु तुम्हें मत देइछ से उपरे मु किछि कहिबा पई चाहिबी। मात्र प्रभु ता पूर्व मु प्रार्थना करुछि बापा, ए समय तुम्हें मते लुचाओ हजाओ मो मुख दे तुम्हें कथा कह बापा। जो जो माने ए समय मते देखुचंती शुणुचंती प्रत्येक जन को प्रभु तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर प्रभु। से मानक जीवन में जहाँ किछि दुख नाटन रोग जहाँ किछि अछि प्रभु सब तुम नाम रे तुम दूर कर प्रचुर भाव प्रभु। समस्त को आशीर्वाद कर प्रभु। जहाँ किछि कहबी प्रभु मो नुह मात्र तुम्हें मो मुख दे कथा को यीशु का नाम रे मागिली आमीन। धन्यवाद। मो सहित जोड़ी होता समस्त भाई भौणी बापा माँ मानक बहुत बहुत धन्यवाद दूची। प्रभु आशीर्वाद करंतु। मु कौन प्रकार किसी बाइबल ट्रेनिंग नहीं कि बाइबल सेपरी मो पाखे कौन ज्ञान ही नहीं। मात्र सहभागिता मानक जाई प्रभु दास दासी मानक से सब द्वारा जहाँ मुझे शुणी से किंचित मात्र मुझे आपण मान सामना को आनीबी। गोटे विषय कहबी आम से पद पर्वटी आम पाइबा जोहन 3:16 पर्वर लिखाई प्रकार। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। यार अर्थ होची आमे देखुचे पवित्र शास्त्रांश रे प्रकार लिखाई को जगार मु केबे देखिनी कि प्रभु ख्रिस्टियन मानक पाई आसीथिले। कहा ना लिखा जायनि कि आ पाई प्रभु आस्तिले ता पाई आस्तिले। ए जगार लिखाई कारण ईश्वर जगत को होल यूनिवर्स को सारा जगत को प्रभु एडे प्रेम कले जे से आपणार गोटे मात्र पुत्र को आम पाई दान देले। आमे जो माने ताहांको ठारे विश्वास कलु जो प्रभु की आमको आकर्षित कले आमे तांको अनुसरण कलु। आमको ख्रिस्टियन धर्म कह जायनि। आमे हेलु गोटे संप्रदायर वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस। आमे जीसु को अनुसरण करू। ये जो गोटे धर्म युद्ध चली ख्रिस्टियन धर्म से अन्य धर्म तो यहाँ आज्ञा संपूर्ण भूल कथा। धर्म कहले गोटे मानविक धर्म मानविकता मनीष कणिया धर्म गोटे आ जाति कहले दुईटी नारी आ पुरुष। जोठी कि आमे जानिचे ईश्वरंकर प्रथम सृष्टि आदम पुरुष थिले हवा नारी। पुरुष नारी कहले दुईटी जाति धर्म कहले गोटे मानविकता धर्म। तेबे धर्म युद्ध आमे कौन पाई लड़ाई करिबा ना। आ विशेष रे मु प्रत्येक दिन यूट्यूब खोलिले कि सोशल मीडिया खोलिले मु जो प्रकार विषय देखुचे आज्ञा पर्टिकुलर मु मोर ख्रिस्टियन संप्रदायर भाई भौणी मानक पई आज आसिली ए कथा कहिया पई आम प्रभु आमको कौन शिक्षा दियंती। आमे बे वाक्य मध्य को जीवा। आपण माने खोलंतु माथ्यू 5:39 सेठार ए प्रकार लिखा जाइछि किंतु मु तुम्भ मानकु कहूअछि दुष्टर प्रतिरोध कर नाही। मात्र जे केही तुम्भर डाहाण गाल रे चापुड़ा मारे ताकू अन्य गाल मध्य देखै दियो। केडे सुंदर कथा प्रभु हमको कहिसंती ना। दुष्टर प्रतिरोध कर नाही। जदि आम विरुद्ध रे किए उठिचंती आम प्रभु विरुद्ध रे किए उठिचंती आम संप्रदाय विरुद्ध रे किए उठिचंती ताहाकू अटकांतु नाही। कहीं ना आउ गोटे वाक्य लिखा जाइछि
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଉପରେ ତାହା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ସମୟରେ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଜବାବ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ବାଡ଼େଇବେ ପିଟିବେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଏନି। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟ, ମାର, ହାଣ, କାଟ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଜାଣିନି କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦିଆହେଉଥିବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରିଛି। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆସିଛି। କାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇନି ଏ ପ୍ରକାର ହାଣ କାଟ ମାର ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି। ବାକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ 5:44 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଆମର ସହିତ ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ, ସେମିତି ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ସାଥିରେ କେବେ କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି। ମୁଁ ପୁରା ବିଜାତୀୟ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ ଥାଏ, ବଣ୍ଡିଙ୍ଗନେସ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଉ, ଏକାଠି ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁ, ଘରୁ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଉ। ମୁଁ ଖାଉଥିଲେ ସିଏ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଖାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ଧର୍ମ ଏସବୁକୁ ନେଇକି କେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଠି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରବ କରିବେ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଠି କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, କାହିଁକି ସେ କ୍ଷମା ଦେବେନି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଯିବା, ମାଥ୍ୟୁ 5:3-11 ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ, ଶୋକାର୍ଥ। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳି କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଛାତି କହିବା ବୋଲେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଶୋକାର୍ଥ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୋକାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ନମ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୂଟତା, କପଟତା, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ହାଣିବେ, ମାରିବେ, କାଟିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନି। ଆମେ ଏଇଆ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 2 ଚୋଟ ମାରିବୁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।
मना कराଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଜାବଡ଼ା ମାରୁଛି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ବାକ୍ୟରେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। କାରଣ ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଫରେନ୍ସରେ ମିଳିଗଲା। ତ ଆମମାନେ କାହିଁ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେବା। ମୁଁ ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ନା ସେ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କର କଭର ଫଟୋରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁନି ଦୟାକରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ତ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କ'ଣଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହିବା, କାରଣ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମର। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ଶାନ୍ତ, ଧୀର, ନମ୍ର, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋ କଥାକୁ ମାନିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆପଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି। ଆଉ ଗତ ଦିନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁନମୁନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ। ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ କହିକି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ? ମୋର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି? ଜବାବ ପରା ଦେବେ ମୋ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି? ମୁଁ ବାକି ସତ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ଆଣିଥିଲି। ବାକି ରହିଲା ମୃଦୁତା, ସଂଯମଶୀଳତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏସବୁ ଆମର ପରିଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପରିଧାନ ଯେଉଁ ପୋଷାକ, ଆମ ହାବ ଭାବ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ପରିଚୟ ଖୋଜିବେ। ଇଏ କିଏ? ଆର ଏତେ ସହନଶୀଳତା ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆମେ ୟାକୁ ଏତେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ଇଏ ହସି ହସି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆର ଭଗବାନ କିଏ? ସେ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଗାଳି ବଦଳରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବରଂ ଯଦି ପାରିବେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପାୱାର କ'ଣ? ପ୍ରେୟାର କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ এই ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବନି। ଆଉ ଦେଖିବେ ବାତାବରଣ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ହେବ। କାରଣ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସାରା ସୋସାଇଟିକୁ, ସାରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା, ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରେ, ରାତି ପାଇଲେ ଶହ ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି। ମୁଁ ବି ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନ୍ମ, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଯାଇଛି କି ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି, ଚାଉଳ ଦେଇକି, ଏସବୁ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ମା' ପରିବାର ହିନ୍ଦୁରେ ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି, ସେ ଚାଉଳ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମଉସା ମାଉସୀ, ମୋ କଜନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ, ସବୁ
ସମସ୍ତେ ତ ହିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇନି। ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲି, ମୋ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କଲେ, ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ନା ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ଆଜି ଆଣିଛି କି ମୁଁ ଆଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କରାଯାଏନି। ସେ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିବାଦ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ବାକ୍ୟ କୁହେ କ୍ରୋଧକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଡ଼ା ମଣିଷ, ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସବୁ ଅସଭ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଗାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମକୁ ବି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରେଜିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଯାହାଙ୍କୁ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବା ବିତରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ସନାତନୀ ଧର୍ମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ନେବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏସବୁ ଏମିତି ଏଗେନଷ୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପଢ଼ନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ସିନେରୀ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା। କଳି ଝଗଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।